सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन च मैं रमन बाजवा देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत करती हूं। बुलेटिन का आगाज करांगे पर सब तो पहले एक नजर हुण तक दी हेडलाइंस ते। खेती कानूनां नूं लैके अज दिल्ली के विज्ञान भवन विखे केंद्र और पंजाब दी जथेबंदियां विचाले होई मीटिंग रही बेसिटा। किसान आगुआं मुताबिक खेती कानूनां नूं रद्द कराउण लई जथेबंदियां वल्लों विंडिया संघर्ष रहेगा जारी। जम्मू कश्मीर विच पाकिस्तानी फौज वालों कंट्रोल रेखा कोल वख-वख इलाकों में जंगबंदी की उलंघना। BSF के 3 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई विच 8 पाकिस्तानी फौजी ढेर। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का खेती कानूनां नूं रद्द करने लई रेलवे स्टेशन जंडियाला गुरु विच धरना 51 दिन विच दाखिल। काली दिवाली मनाउण दा दिता गया सद्दा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वड्डा बयान। कहा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विच कोरोना महामारी की 7 तो 10 दिनों अंदर स्थिति होगी कंट्रोल विच। खेती कानूनां नूं लैके अज दिल्ली के विज्ञान भवन विखे केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ਅਤੇ पंजाब की जथेबंदियां विचाले हुई मीटिंग बेसिटा रही है। किसान आगुआं के मुताबिक मीटिंग दौरान दोवें केंद्रीय मंत्री टस तो मस नहीं हुए तो उन्होंने वालों जथेबंदियां नूं पंजाब अंदर सारियां रेलां चलाउण लई कहा गया सी, पर जथेबंदी के आगुआं ने दो टुक मंत्रियों नूं कहा है कि पंजाब अंदर केवल माल गड्डियां ही चलन दित्तियां जाणगीआं। किसानां मुताबिक केंद्र सरकार के खेती कानूनां नूं रद्द कराउण लई जथेबंदियां वालों विंडिया संघर्ष पहलां की तरह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 26 तो 27 नूं किसानां दा वड्डा संघर्ष शुरू होएगा। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੇਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, दोबारा फिर सरकार मीटिंग सदेगी। असीं उन्होंने साफ कह दिता भी 18 नूं साडी मीटिंग है, उहदे विच अगला फैसला लवांगे। रेलां इस तरह बंद रहणगीआं, उस तरह टोल प्लाजे सारा कुछ जो बंद है उस तरह बंद रहेगा। 26-27 की जिहड़ी दिल्ली चलो रैली है वो एज इट इज़ जारी रहेगा। नहीं जी मीटिंग जिस की शुरुआत साडे पंजाब प्रदेश के प्रधान अश्विनी शर्मा जी के दिशा अनुसार आके असी पहला दिनों के जो गलबात की सी उस गलबात के सार्थक नतीजे निकले। किसानों को सद्दा पत्र दिता गया तो अज सारा दिन जो गलबात हुई है बहुत लंबी मीटिंग चली है और साडे ਤਿੰਨੋਂ मंत्री साहबाना ने उस सारी मीटिंग दे विच बैठ के जिस ढंग दे नाल किसानां नूं सुनिया, उन्हां ते किसानां नूं अपनी गल दसी आ आउण वाले दिनां दे, क्योंकि जिहड़ा मसला एक मीटिंग दे विच हल होण वाला मसला नहीं सी हैगा, पर मीटिंग दा जो डैडलॉक एक जारी होया सीगा कि आपस दे विच गलबात नहीं सी चल रही। सो उस मीटिंग दे लई वो जिहड़ा अज माहौल बनिया आउण वाले दिनां दे विच बड़े अच्छे रिजल्ट्स आउणगे। गलबात दे राहीं इस मसले नूं हल करके किसानां नूं सैटिस्फाई करा के ये सारा मसला हल किया जाऊगा। पंजाब के किसान यूनियन के नेताओं की बैठक भारत सरकार ने आमंत्रित की थी। इस बैठक में हमारे भारत सरकार के रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, हमारे राज्य मंत्री माननीय सोम प्रकाश जी, कृषि सचिव, कृषि मंत्रालय के अधिकारीगण, पंजाब सरकार के अधिकारीगण और यूनियंस के नेतागण उपस्थित हुए। काफ़ी लंबी चर्चा हुई और यूनियंस के लोगों ने अनेक विषय हम लोगों के सामने रखे। हम लोगों ने उन विषयों पर चर्चा की और चर्चा करने के उपरांत यह तय हुआ कि ये चर्चा अभी और जारी रहेगी। चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरण में थी और सभी लोगों ने गंभीरता से अपनी बात रखी। सरकार का पक्ष भी हम सब लोगों ने रखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार महामारी की रोकथाम लिए कई कदम चुक रही है और 7 तो 10 दिन अंदर स्थिति कंट्रोल में आ जानी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि शहर में कोविड-19 के वाधे मामलों के पिछे सब तो बड़ा कारण प्रदूषण है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों तो कोविड-19 के मामले वध रहे हैं, वो इसनूं लैके चिंतित ने ते इसनूं कंट्रोल करने लई सारे उचित कदम चुके हैं।
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 7053 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 4.67 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 104 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7332 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਡੋਭਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਡੋਭਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ BSF RT ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਕੋਲ ਕੇਨ ਸੈਕਟਰ ਸਥਿਤ ਮੋਹਰੀ ਚੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੌਜ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਰਨ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਮੋਟਰਾਰ ਵੀ ਦਾਗੀ ਗਈ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ 8 ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ 51ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਕੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਵਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਧ ਲੈਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਕਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧਨ ਕਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ NGO ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕੁਝ NGO ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਨਿਟਰੀ ਹੈਲਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਟਰਾਮਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ NGOs ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੂਟਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੂ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਸ ਓਪਨ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡ ਬੈਡ ਟੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਬਿਊਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪੂਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 13,65,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ 10 ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। उन्होंने कहा कि मनजीत सिंह जीके का पासपोर्ट तुरंत जब्त किया जाना चाहिए तो उसनूं गिरफ्तार करके उसके घर के होर ठिकाने की तलाशी लैके गुरु घर की गोलक का लुटिया पैसा बरामद करके दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के हवाले किया जाना चाहिए। 30 लाख रुपया एक सरदार मनजीत सिंह जीके और 13,65,000 रुपया बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी के 300 साल नाम मनाउण दे नाम ते कैश कड्ढे। इस तरह उन्होंने अलग अलग देशों की करंसी इतों कढ़ी, ये कह के कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का अते गुरु नानक देव पातशाह जी का दिहाड़े मनाउण वास्ते उत्थे दे विदेशों नूं देण जा रहे हैं। इस तरह 1,80,000 रुपया उन्होंने आइस डिपू तो मंगा लिया, बर्फ के नाम का आइस डिपू, जिहड़ा कि आइस डिपू किते एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक पर्ची उत्ते 1,80,000 रुपया कैश। और ये सारे जिहड़े जज साहब ने अपने FIR लॉन्च करते हुए कहा, कराते हुए कहा कि जो इन्होंने किया मनजीत सिंह जीके, परमजीवन जोत सिंह और हरजीत सिंह जिहड़ा कि असीं बर्खास्त किया है करप्शन के केसिस अंदर, इन्होंने अनड्यू फेवर की लई आ। इन्होंने इनकलूडिड इन क्रिमिनल मिसकंडक्ट इंटेंशनली इन्होंने क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया। और ड्यूरिंग हिज पीरीयड ऑफ हिस ऑफिस ये भी नाल लिखा कि जो जो ऑफिस रहा है उदों उदों उन्होंने काम किए ने। ये दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के इतिहास शायद पहली बार हो रहा है कि इस तरह के उन्होंने काले कारनामे जोड़े ने, मैं जिवें पहला भी कहा कि पिछा छड्डण का नाम नहीं ले रहे और निरंतर उन्होंने एक दो चोरियां निकल के आ जांदियां ने और अमाउंट भी छोटा नहीं। तुसीं सुन के हैरान हो जाओगे, किसी प्रधान की अज तक की देश की पावर नहीं हुई दिल्ली कमेटी के अंदर, किसी भी अज तक प्रधान की श्रोमणी कमेटी भी किसी की नहीं कि 50 लाख रुपया सीधा कैश खजाने चों कढ़ लिया जाए और यह कहता जाए कि प्रधान साहब ने क्या लैण दी। 30 लाख रुपया सीधा कैश कढ़ लिया जाए, कैश। मैं सानू जानकारी दिया कोई चैक नहीं है, 80 लाख रुपया एक दिन के अंदर कैश कढ़ के लै गए, 13,65,000 रुपया एक दिन के अंदर कैश कढ़ के लै गए। ये कैश पैसे कड्ढे गए ने, कोई चैक नहीं, कोई बिल नहीं। ये भी जरूर कहना चाहुंदे आ कि ये पैसे वसूलण वास्ते भावें सानू कोर्टां कचहरी जाना पवे, ये संगत की माया है। संगत वालों ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना जो मनजीत सिंह जीके ने की आ, वो संगत के अंदर बड़ा रोस आ। ये चाहे असी पैसा वसूल करने वास्ते सानू कोर्ट जाना पवे, सिविल सूट फाइल करने पैण, पर असी संगत नूं विश्वास दिवाउने आ कि ये और ये नाल नाल होर जिहड़े उन्होंने इत्थे कीते ने, वो सारियां कंप्लेंटां भी जनतक करके सारे घोटाले सामने लिया के और इन्हां दी वसूली, जिवें कि असीं इत्थे जनरल इजलास बुला के पहलां भी दस्सिया सी कि जो जो उन्होंने चोरियां कीतियां सारे मैंबरां च दस्सिया सीगा और असीं सारियां जनतक भी करांगे और किसी भी तरीके ये पैसे जिहड़े उन्होंने लैके गए वसूल किए जाण, इहदे वास्ते दिल्ली कमेटी असीं हर तरीके की लड़ाई लड़ांगे। ਸਾਬਕਾ ਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। किसानों बारे बोलते उन्होंने कहा कि किसान काली दिवाली मना रहे हैं पर मोदी सरकार उन्हें मंगां वल कोई ध्यान नहीं दे रही है।
ਦੇਖੋ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ। ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਅਜੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਤੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 240ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਸੈਕੂਲਰ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਾਵੇ ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ, ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਪਹਿਨਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 240ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਸਟ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ 25 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕੁਸਟੇਰੀਅਨ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲਵਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੀਨਿਊ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ, ਕੋਹਿਨੂਰ, ਹੀਰਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲਵਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵੈਂਚਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਬਾਸਵਾ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈ वो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की देन है। आज जो लद्दाख है जिसके नाम पे सारा हिंदुस्तान आज इतना कुछ कर रहा है, ये इंडिया का हिस्सा नहीं था। ये महाराजा रणजीत सिंह ने तिब्बत से ला के इंडिया को दिया। कश्मीर जो आज हमारा सबसे बड़ा अंग है, ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा था। इसको भी महाराजा रणजीत सिंह ने जीत के इंडिया को दिया। तो मेरी तो ये है कि जो ये साइचन वैली है जहाँ आज झगड़ा सारा इंडिया पर, वो भी देश को लेने वाला महाराजा रणजीत सिंह है। और मुझे याद है कि 2000 सन में जब उनका जन्मदिन मना रहे थे तो वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर ने एक सोने की कुर्सी जैसी लंदन में पड़ी है वो यहाँ बनवा के अमृतसर म्यूज़ियम को भेंट की थी। तो यहाँ आज हमारी यही बेनती है कि जो पार्लियामेंट में महाराजा रणजीत सिंह का बुत लगा, जो सानी साहब ने भी बताया, हर साल सरसा जी वहाँ फंक्शन होना चाहिए और सारी वहाँ लीडर आएँ और वो याद करें कि हिंदुस्तान की तारीख में इतना बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान को देने वाला बादशाह, उसकी ये जो आज प्रतिमा है वहाँ हम करें। और आज जो सेकुलरिज्म का नाम हम लेते हैं वो सब महाराजा रणजीत सिंह के राज को हमें कॉपी करना चाहिए। आज हम सारे देशवासियों को मुबारक देते हैं कि आज उस बादशाह का जन्मदिन है। वो देश का आखिरी बादशाह था, ये याद रखना। हिंदुस्तान गुलाम हुआ 200 साल, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह का राज 100 साल चलता रहा और सबसे लास्ट हिंदुस्तान का बादशाह महाराजा रणजीत सिंह था। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲੇਰ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 50 ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੁਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਿੱਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਵਲ 2 ਤੱਕ 50 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਖੀ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਨਵਾਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।